अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिगलं प्रणमामोऽभूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुरशीकरयोगिमाहान् भक्तान् हृदेन परकालयतीन् मनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमचलितेश्चन्द्रोपमत्तेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सुविदिता श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृदग्नियोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधाति पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरारितौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यकृष्णत्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஸ்ரீருய்யக்குண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைத்திரார் கண்பாம் யதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரில் அளித்தற்குயைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. ரத்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வாத்மதம் ஸ்ரீ ஷடகோபமன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதி நாடென்னும் தென்புருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணர் என்னும் அருமறைகள் அந்த அது செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் முன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த ஷடகோபன் அதங்கள் யாவுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனுதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குவென்னே ஆண்டவரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் தீராத உள்ளம் பெறாம் வாந்தியலும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 4ನೇ ಶತಕ ಮೊದಲನೇ ದಶಕ 9ನೇ ಪಾಸುರ 9ஆம் பாட்டு. கீழே 8 பாட்டாலே ஐகிக போகம் அஸ்திரம் என்றார். இதில் காயக கிளேஷாத்மகமான தபஸை பண்ணி அந்த தபப்பலம் ஸ்வர்க்கமாக கொண்டு ஸ்வர்க்கத்தை பிரார்த்திக்கும் போது பகவத் பிரசாதம் வேணும். அது உண்டாய் பிரார்த்தித்தாலும் அது தன்னின் ಸ್ವಭಾವத்தாலே நிலை ನಿಲ್ಲಾது என்கிறார். ಇಂದಿನ 8 ಪಾಶಗಳಿಂದ ಇಹಲೋಕವು ಭೋಗವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ ದುಃಖ ಜನ್ಯ, ದುಃಖದಿಂದನೇ ಉಂಟಾയി ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವಸಾನ. ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆರೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ, ಜನನ ಮರಣ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದಿದು ಏನು ಸುಖ ಅಂತ ದಾಸರು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಲೇಶ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ
ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಲಾಜನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಸಮದಕ್ಕಾದ ಜಾಗ, ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ಸೊಂಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ರು ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು ಅಂತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಯಾಗ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ, ಇಂದ್ರನ ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಊರಸಿ ಮೇನಕೆ ಇವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕದ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. பாசுர படிமண்ணு பல்கலன் பத்தோடரத்து ஐம்புலன் வெண்ணு செடிமண்ணு காயம் செத்தார்களும் ஆங்கவனை இல்லார் குடிமண்ணு மென் சுவர்க்கம் எய்தியும் நீள்வர்கள் நீள்வில்லை கொடி மண்ணு புள்ளுடை அண்ணல் ಕಳಲ್ಗಳ್ ಕುರುಹಮಿನೋ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ಪಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಮಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಲ್ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಲನ್ ಒಡವೆಗಳನ್ನ, ಪತ್ತೋಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯೊಡನೆ, ಅರುತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಐಂಬುಲನ್ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ವೆಂದು ಜಯಿಸಿ, ಶೆಡಿಮಣ್ಣು ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯಂ ಶರೀರವನ್ನ, ಶತ್ತಾರ್ಗಳು ದಂಡಿಸಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರು, ಮಣ್ಣು ಈ ತಪಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪದವರೆಗೂ ಇರುವ ಕುಡಿ ಅವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳ ಇನ್ ಸುಖೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಸುವರ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಎಯ್ದಿಯಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಭೋಗವು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವನೇ ಫಲಪ್ರದಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇರುವವರು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಕೂ ಹೋದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಖ. ಈಗ ಅಮೃತ ಕುಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಅಮೃತ ಕುಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ತೇಯೇ ಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದವಲ್ಲಿಯದು. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವನು 1 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಲಕ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವಳು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಪೃದ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈ ಬರ್ತಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅಮೆಝಾನ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಕಾರಿದೆ, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆನಂದ ಏನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಮೇಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ಪಿತೃದೇವಾನಾಂ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವಾಮೈ ಪಿತರಃ ಪಿತೃ ದೇವಾಹ ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 12ನೇ ದಿವಸ ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ವಸು ಪದವಿ, ವಸು ಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ವಸುಗಣ, ರುದ್ರಗಣ, ಆದಿತ್ಯಗಣ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದ, ಇಂದ್ರಸ್ಯಾನಂದ, ಇವರೆಲ್ಲರದು 100 ಆನಂದ ಇಂದ್ರನ 1 ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. 100 ಇಂದ್ರನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಏಕ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೇಯೇಶದಂ 100 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್. ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಂದ, ಪ್ಲೀಸ್. ಆನಂದವೇ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತವನು, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಪೂರ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೂರ ಕಷ್ಟ. ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ವೃತ್ತಾಂತವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ, ನೆಲಬಾವಿ ಕಾಣದೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ. ಒಳಗಡೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಅದು. ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ 2 ಮೊಸಳೆಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಇವನು ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಮುಂಗುತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇರನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಣ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬ ಮುಂಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೆಲ್ಬಾವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಜೇನ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1 ಡ್ರಾಪ್ ಇವನ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅಂದಾಗ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಆನಂದವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಈ ಆನಂದಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಷಣಿಕ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಫಲಪ್ರದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನೇ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇರುವವರು ಅಂದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಯು. ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತು. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೀಣೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತನು ಶಾಂತಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇರುವವರು ಮೀಳ್ಬಾರ್ಗಳು.
ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೀಳ್ದಿಲ್ಲೈ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಡಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿತ್ಯನಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಲ್ ಗರುಡನನ್ನ. ವೈನತೆಯ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 25. ಅವತ್ತೇ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮಿಥುನ ಮಾಸ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ 11:15 ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ವೈನತೆಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ. 23ಕ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸುದರ್ಶನ, ಅದರಿಂದ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಸುದರ್ಶನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಡಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವನು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗರುಡನನ್ನ ಸಖನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು. ದಾಸ ಸಖಾ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿತಾನಂ ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪರೋಗರತ್ಮದ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಮುದ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ ಅಂತಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯರು ಇವೆಲ್ಲ. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶಕ ವದಾನ ವರ್ಷಾತಪ ವಾರಣಾದಿಭಿ ಶರೀರ ಭೇದೈಸ್ತವ ಶೇಷತಾಂಗತೈ ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೇ ಜನೈ. ಇದು ಅನಂತ ಆದಿಶೇಷ ಮಾಡೋ ಸರ್ವಿಸ್. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅನಂತ, ಗರುಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರು. சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம், மேல் கடலும் என்று புனையாம், மணி விளக்காம், ஓம் பட்டாம், புல்கமணியாம், திருமாத்து அரவு ಹಾಸಿಗೆ ಆದಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಆ ಗರುಡನನ್ನ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡದ ಇರೋನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಪುಳ್ ಗರುಡನನ್ನ ಉಡೈ ಉಳ್ಳವನ ಕಳಲ್ ಹಳ್ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಕುರುಹಮಿನೋ. ಈ ಸುಖ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆ ಅಪರೂಪ, ದುರ್ಲಭ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರೂ ಬಿಡೋದೇನು, ಶರೀರ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ರೋಗಿಯು ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರೀಮಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ಬಡವನು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಿಕ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕುಮ್ಮಾಗದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಯೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಾ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆದ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ. ಉಡಲುಂ ಉಯಿರುಂ ಎರಡು ಭಗವಂತಂದು. ಆತ್ಮವು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಉಡಲ್ ಶರೀರ, ಅದು ಉಯಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನ ಗುರು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ. ಶರೀರವನ್ನೇ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಭೂಮಿ ಇದು. ಕರ್ಮದ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು. ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುರುಹಮಿನು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚಲನಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ஈடு 36,000 படி இவன் தபஸிலே அன்வயிக்கும் போது வீடும் அவை சொல்லுகிறது. படி பூமி, மண்ணு பல்கலன் கிரமாகதமாயிருக்கிற ஆபரண ஜாதம் அன்றிய படிமண்ணு பல்கலன் தன்ன வம்சத்தில் உள்ளார் பரம்பரையாக பூண்டு போருகிற ஆபரணம் என்னுதல் பொத்தோடறுத்து அவத்தை விட்டு வர்த்திக்கை அன்றைக்கே வாசையும் போகை ஐம்புலன் என்று அவற்றில் ருச்சிக்கடியான சூத்ராதிகள் விஷயங்களிற் போகாதபடி என்று
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪುರಾ ಜಿತ್ವಾ செடிமண்ணு காஹாயம் சப்தார்களும் தபசுக்காக நெடுங்காலம் ஓரோ ஆசனங்களிலே இருந்தால் செழியாமையாலே உடம்பிலே தூறுமண்டும்படி சரீரத்தை ஒருத்து தபசு பண்ணினவர்களும் நெறியார் குளர்க்கத்தை முன்னின்ன பின் தாழ்ந்து அறியாது இளங்கெறியின்றெண்ணி பிரியாது பூங்கொடிக்கள் வைகும் ಎನ್ನು ಕಡವದಿರೆ ಆಂಗವನೇ ಇಲ್ಲಾರ್ ಅವನ ಪ್ರಸಾದಮಿಲ್ಲೆಯಾಹಿಲ್ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಯಾದೆ ಅವನ ಪ್ರಸಾದമുണ്ടായി പെറ്റതാഹിൽ കൊടിമണ്ണു മിൻ சுவர்க்கமும் எய்தியும் இதற்கு மாள் பத்துவதே என்று பட்டர் பராசர பட்டர் என்ற குடிநெருக்கத்தை உடைத்தாய் நரகா வியாவிருத்தமான இனிமையை உடைத்தான சொர்க்கத்தை பிராபித்தாலும் மீளுவர்கள் புண்ணியக்ஷயம் பிறந்தாரே ಧ್ವಂಸ ಎಂದು ತಳ್ಳುವರ್ಗಳಿರೆ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಊರು ವಿಷಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿತೋ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗೋ ನೀನು ಅಂತ ಇವ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಧ್ವಂಸ ಅಂತಾರಂತೆ என்று தள்ளுவர்களிலே மீளில்லை அங்கனொரு மீழ்ச்சி இல்லை அவனுடைய புண்ணியத்துக்கு க்ஷயம் இல்லையே. அப்படி புனை கொடுக்கிலும் போக விட்டாரே கொடிமண்ணு புல் கொடியாய் மன்னான் என்றுள்ள புல் தன்னை ஆශ්‍රயித்தாரையும் தனக்கு வியாவர்த்தக விசேஷணமாக கொள்ளும் அவன் என்கை. அவன் தன்னை வியாவர்த்தக விசேஷணமாக கொள்ள வேண்டுவான் என் அல்லாதாரிற்காட்டிலே என்னில் அவனுடைய மூக்கு வலியும் அவன் பக்கல் பட்சபாதமும் ஆதுப்பதி புல்லுடை அண்ணல் ஸ்ரீயப்பதி என்னுமா போலே ஈஸ்வரனுக்கு நிரூபகமிரே அவன். அண்ணல் ஸ்ரேஷி கடல்கள் குருகுமினோ உங்கள் சம்சாரம் கடல அவன் கடல்களை குருகுங்கோள் திருநாரணன் தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்து உயிமினோ என்றார் முதல் பாட்டில். இங்கே புல்லுடை அண்ணல் கடல்கள் குருகமினோ என்கிறார் காணும். அவளோ பாதி இவனும் அங்கொத்தைக்கு நிரூபக தர்மம் என்று. ಇಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಕ್ಕೆ ಪಡಿ. ಇವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಬಿಡಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಲ್ಗಲನ್ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಭರಣ ಎನ್ನುವುದು ಪತ್ತೋಡರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಸನೆಯು ಹೋಗುವುದು. ಐಂಬುಲನ್ವೆನ್ನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೇ ಜಯಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಇರುವಿಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪುರಾಜಿತ್ವ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ವಿವೇಕ, ವಿಮೋಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಾಗ. ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು. ಕಣ್ಣೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತು, ನಾಲಿಗೆ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತು, ಮೂಗು ಏನೋ ಆಘ್ರಾಣಿಸೋಕೆ ಆಹಾ ಇದು ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುವಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇವು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆಕ್ರಂದನ ನಾನ್ ಅವೈ ಪೊರೊಕ್ಕ ಹಿಲೇನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು?
ಸುಭದ್ರೆ ಕಾಣೋ ತನಕ ಅರ್ಜುನೇ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿ ಮನಗಂಡದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಈ ಕಥೆನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸನ. ಇದು ತಪ್ಪಿದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ದಿರೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ನಹಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮಳೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆ ತರ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಲಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಳು, ನೀವು ತಂದೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಂದವ್ರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸರೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದು, ವಿದ್ವಾಂಸಪ್ತಿ ಕರ್ಷತಿ ಕರ್ಷತಿ ಕರ್ಷತ್ಯೇವ ಅಂದ್ರಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಏನೇನ್ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅಂತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ. ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಶರೀರದೊಳಗೆ? 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರೋ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಈ ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪಾಪ ತನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದೇವಾಗ ನಂಗೆ ಬಂದ್ಲು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಪಂಥ, ಇವನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಒಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನ. ಇವಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿರುಪ ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿ ಆಡ್ವಾ, ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಅವ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಿರುಮಾಲೆಯನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ರಂಬೆಯೇ ಊರ್ವಶಿಯೋ ಮೇನಕೆಯೋ ಆಡಲು ಪಾಡಲವೈ ನಾನ್ ಆದರಿ ಏನಂತಾರೆ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ನೃತ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದೋ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕ್ರಂದನ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀನು ಇರುಡಿಕೇಶ, ಋಷಿಕೇಶ. ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪುರಾಜಿತ್ವ ಅಂದ್ರು. ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ. ಶಡಿಮನ್ನು ಕಾಯಂ ಶತ್ತಾರ್ಹಣಂ, ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದಾದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡವಾದ ಪೊದರೆ ಅಂಟುವಂತೆ ಶರೀರವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ತಪಸ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು, ಬರೀ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಟ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಆಹಾರ. ಶರೀರ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಪರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಚಕ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಡ್ಡ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಲ್ಮೀಕ ಹುತ್ತ ಸುತ್ತು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಗವನ ಇಲ್ಲಾರ್, ಅವನ ತಿರು ಕೃಪೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ, ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆದರೆ ಕುಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಿನ್ ಶಿವರ್ಗಂ ಎಯ್ದಿಯಂ, ಇದಕ್ಕೂ ದಾಸಬೋಧರಾಗ್ತಾರೆ ಆಗುವರೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು.
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದ್ರಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಒಡೆದು ನರಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಇಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ನೀಳ್ವಾರ್ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಧ್ವಂಸ ಎಂದು ತಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ವೇ, ತೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಏನಾರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವರ್ಗ, ಒದ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮುಂಡೇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಹೊಂದುವಂತಹ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಜನ್ಮಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಗಳು ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಗಳು. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರು ಆಕ್ಚುಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಅಂಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಿಲ್. ಆಗಾಮಿ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗಿತ್ತು, ಕರ್ಮದ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆನಂದದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು ಅಂತವನಿಗೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಪುಣೈ ಕೊಡುಕ್ಕಿಲೋಂ ಪೋಹ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕುಡಿ ಮಣ್ಣು ಫುಲ್ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡನು ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ತನಗೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವನು ಎನ್ನುವುದು. ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳಡ ಹಿಂದೇನೆ ಸೇನಿನಾಥನ್ ಎಲ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಎನ್ನು ಇರ್ತಂದಳಿರ್ತವರೈ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಂಪರೆ அவர் குருக்கள் நிறுவனங்கி பின்னருளால் பெரும்போதூர் வந்தவள்ளல் ಪರಮ ಉದಾರಿ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರಂಬದೂರಿಂದ ಬಂದವರು ರಾಮಾನುಜರು. அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாதமுனி ಶಟಗೋಪನ್ நம்மாழ்வார், சேனை நாதன் ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ್, ಇನ್ನಮುದ ತಿರುಮಗಳ್ ಎಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಳ್ಳಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಈ ಗರುಡನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೂಗು ಬಲವಾಗುವುದು, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಕೊಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿರೂಪಕವಿದ್ರು ಅವನು ಅಣ್ಣಲ್ ಕಳಲ್ಗಳ್ ಕುರುಹಮಿನೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಸಡಿಲವಾಗಲು ಅವನ ಚರಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಚರಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿಂತಿಸಿ, ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂ ಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ ಉಯ್ಮಿನೋ, ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಾಗಿ, ಉಯ್ಮಿನ್ ಉಯ್ದು ಪೋನೇನೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರವಾದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ವಾಹನನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಳಂತೆ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರು.
ಇದು ಈಡಿನಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಶ್ರೀಯಸ್ಪತಿಯಾಗಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗರುಡನನ್ನೇ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರೋನು ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ವೈನತೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗರುಡನನ್ನ ಸಖನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಅವನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗರುಡನ್ಗೂ ತಲೆ ತೆಗೆದುಂಟು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನುಂಗೋಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಇವರುಗಳಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗರುಡನ ಪತ್ನಿಯರು ರುದ್ರ, ಸುಕೀರ್ತಿ. ವೈನತೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಿಣ್ಣಿನಮಲೆನಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಶವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಶವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಸೂತ್ರವತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸೂತ್ರವತಿ ಅಂತ. ವಾಸುಕಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಶತಶೀರ್ಷ ಅಂತ. ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳು. ಸುದರ್ಶನನಿಗೆ ವೈಜಯಂತಿ, ವೈನತೆಯನಿಗೆ ರುದ್ರ, ಸುಕೀರ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಸಪತ್ನೀಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀವೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 10ಾம் ಪಾಠ. பூமியில் ஐஸ்வர்யம் ಸ್ವರ್ಗಾನುಭವಂ ಇவை ನಿಲೈ ನಿಲ್ಲವೆಂದ್ರಾರ್ ಕೀಳ್. ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೀಳಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இவை போலந்திக்கு ஆத்மநாபம் நிலை நின்ற புருஷார்த்தமே என்னில் கீழ் சொன்னத்தை குறித்து ஒரு நன்மை உண்டேயாகிலும் பகவதானந்தத்தை பத்தா இது ஏகதேசமாயிருக்கையாலே அதுவும் தன்னிது ஆன பின்பு ಅವನೈ ಪತ್ತ ಪಾರುಂಗೋಳ್ ಎಂಗಿರಾರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವ, ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು ಇವುಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ಲೋಕಗಳು? 14 ಲೋಕಗಳು. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಮ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಬ್ನೇ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ನಿನ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಸರಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ರು ಅಂತ. ಏನೇನು ಭೋಗಗಳು ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ. ಇವ್ ನಚಿಕೇತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಒಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ನಾನಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವ್ಸನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ. ನೀನ್ 8 ದಿವಸ ಇರೋದು, ಈ ಕಲ್ಪ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂದು ಮುಗೀತು, ನೀನೊಂದು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿನ್ ನೃತ್ಯ, ಗೀತೆ, ಅಪ್ಸರಿಯರು, ರಾಜ್ಯ, ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಡು ಅಂತ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿ. ಅದು ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತ ಕಠ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟಕ, ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಭಾಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲೋಕದ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಸರಿ, ಆತ್ಮಲಾಭವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಅಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗಾನುಭವ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೈವಲ್ಯ, ಕೇವಲಿಗಳು ಅನ್ನೋದು.
ಇವರು ಸ್ವರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನೇನ್ ಬಯಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಆತ್ಮರತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಆತ್ಮನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತಿಳಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ 10ಾಂ ಪಾಠಿಗೆ. ಪಾಶುರ ಕುರುಹಮಿಹ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ನೋಕಿ ಎല്ലാം ಬಿಟ್ಟ இருஹனிருப்பென்னும் ஞானிக்கும் அப்பயனில்லையேல் சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை மறுகலில் ஈசனை பத்தி விடா விடில் வீடகுதே. வீடு ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ. வீடு ಮಿನ್ಮುತ್ತವಂ வீடு செய்து, 2ನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ வீடு ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಅದು வீடு, ವೈಕುಂಠ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕುರುಹ ವಿಷಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತಿಸದಂತೆ ಸಂಕುಚಿಸಿ ಆಸನ್ನವಾಗಿ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮಿಹನೋಕಿ ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಈಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಯೋಗಗಳು, ಇವರುಗಳು ಬಾಹ್ಯದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ನಾಡಿ ಮಿಡ್ಕು ಇರೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಣಗಿದ ಕೋರ್ಡಂತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಳ್ಳಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಏನೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂರ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮಿಹನೋಕಿ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರುಹಲ್ ಆತ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇರಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಎನ್ನುಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕೂ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಪ್ಪಯನಿಲ್ಲ ಏಲ್ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿರುಹ ಅಲ್ಪವಾದ ನೆನೆವದೋರ್ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಓರ್ ಪಾಶಂ ಒಂದು ಸಂಘವು ಉಂಡಾಂ ಇದೆ ಎನ್ನುವರು. ಪಿನ್ನು ನಂತರವು ವೀಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲಿಗಳು ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭೋಗಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರೋರು. ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಮರುಹಲಿಲ್ ಪುನರಾವರ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬಿಡಿಲ್ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದದಾದ್ರೆ ಅದೇನೆ ವೀಡು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷ. ಕೇವಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ಯೋಗಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುದ್ರು ಅಂತ, ಬರೀ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರನ, ಮೋಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ. ಈಡ್ ಕುರುಹ ಇತ್ಯಾದಿ முதல் தன்னிலே பிரத்யாஹிருதேந்திரியனுக்கிரே ஆத்ம பிராப்தியில் அதிகாரம் உள்ளது. பாஷ்ய விஷயங்களிலே தூர போய் கிரகிக்கும் மனசை பிரத்யகர்த்த விஷயமாக்குவது, அதாவது கண்ணையிட்டு கண்ணை பார்த்தா போல இருப்பதொன்றிலே சிறகாலம் பாக்கி விஷயங்களில் பண்ணி போந்த வாசனை அடைய ஆத்மாவிலேயாம்படி விஷததமாம் ஆக அனுசந்தித்து எல்லாம் விட்ட
ஸ்ரீயப்பதி பெரிய திருவடி திருத்தோளிலே தோளும் தோள் மாலையையும் மாய் வந்து நின்னாதும் ஷாணஹச்சாத்தோபாதி சுத்தி மாத்திரத்தையே உபஜீவித்து போக்கியதியில் நெஞ்சு செல்லாதபடி அவனையும் விடுவது இருகல் இருப்பென்னும் ஞானிக்கும் சங்கோச்சத்தை மோட்சம் என்று சொல்லுகிற ஆத்ம ஞானிக்கும் இவ்வருகளுள்ள உள்ளத்தை பத்த விஸ்திருதம் என்று இருந்தானே ஆகிலும் அவ்வருகும் கண்டவர் ஆகையாலே சங்கோச்சம் என்றிருக்கிறார் இவர். இறப்பு மோட்சம் அப்பயன் இல்லையேல் அந்த பகவத் உபாசனம் இல்லையாகில் ஆத்மானுசந்தானம் பண்ண ஒண்ணாது. உபாசனம் தான் சுகரூபமாயிருக்கையாலே பயன் என்கிறது. அவனுடைய சாதனம் இவருக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறது. சிருஹ இத்தியாதி தன்னை முன்புத்தை காட்டில் அதிக்ஷுத்ரனாக நினைக்கும்படி பந்தகமான அவித்யாதிகள் சதசாகமாக பனைக்கும் தேவோகம் மனுஷோகம் என்கைக்கடியான பந்தமுண்டாம். பின்னும் வீடில்லை மறுகளில் ஈசனை பற்றி விடாவிடில் இந்திரிய நியமனாதிகள் உண்டாய் பின்பு பகதோபாசனத்தை பண்ணி கர்மக்ஷயத்தை பிறப்பித்து ஆத்மாவை ரட்சிக்க பார்க்கும் அன்றும் சர்வேஸ்வரன் பக்கல் அந்திம ஸ்மிருதி பண்ணி இச்சரீரத்தை விடப்பாரானாகில் அந்த மோட்சம் தான் இல்லை. மறுகள் ஈசனை தேய பிரத்தனீகனான சர்வேஸ்வரனை அன்றிய மறுகளில் மருகுகிற சமயத்தில் பிராணவியோக சமயத்தில் வரும் கலத்தில் எண்ணுதல் ஈசனை பற்றி விடாவிடல் அந்திம ஸ்மிருதி இல்லையாகில் ஆதி பரதனை போலே மானாதல் மறையாதலாம் இத்தனை வீடகுதே திருநாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தி தூய்மினோ என்று நான் சொல்லுகிறோம். அதுவே ಪುರುಷಾರ್ಥಂ. ಇದಿಷ್ಟು 10ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕುರುಹ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವನಿಗಲ್ವೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗೋದು. ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ. ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆಸನ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾರು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಸನ ಸಾಧಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣದ ಇದನ್ನ ಗತಿಯನ್ನ ತಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜಾರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ನಾನು ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ, ಅಣಿಮ ಗರಿಮ ಲಜಿಮ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಸುದರ್ಶನ ಉಪಾಸಕ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಡೋದು, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸಕ, ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸಕ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಇವನಿಗೆ ಒಲ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹನ್ಗೆ, ನೀವು ಮಧ್ಯ ದಗಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿನೂ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ, ನಾನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ದೇವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕ? ಯಾಕೆ ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಅಂತ ಜನರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗ ಎನ್ನುವ ಸಕನೆ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತೋ ಅಂತಾರೆ.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಏನೇನೋ ಪವಾಡಗಳು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಯೋಗದಿಂದ. ಯೋಗ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬರೀ ಕೇವಲಿಗಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಂತಾಗೋದು. ಬಹುಕಾಲ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವಂತೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಶಿವಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಗರುಡನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಗೋಮಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾನೋ, ಗೋಮಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಮಯದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ. ಹೋಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೋಮಯದಿಂದ. ಗೋಮಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂಡಿ ತನಕ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 32 ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇನೆ ಪೂರ ನೀನಿತೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಬಿತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ದೋಷನೋ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಗೋಮಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡೋದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇರುಪೆನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಕ್ವಂ, ಸಂಕೋಚವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಎಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಸಂಕೋಚ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇರಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಿಲ್ಲಯೇಲ್. ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಲ ಎಂತಾರೆ. ಅವನ ಸಾಧನೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಫಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು? ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿರುಹ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬಂಧಕವಾದ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು 106 ಬಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪವಾಡ ಪುರುಷ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಪಿನ್ನುಂ ವೀಡಿಲ್ಲ ಮರುಹಲಿಲ್ ಈಶನ 20 ವಿಡಾವಿಡಿಲ್. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಂತರ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರಾದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷವು ಆತ್ಮಾನುಭವ ತಾನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುಹಲಿಲ್ ಈಶನೈ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಿಕನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಮರುಹಲಿಲ್ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದಶೆ ಎಂಡ್ ಮಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣಿ. ಪಾದುಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ 1-2 ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕುಂಟೆ. ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೋ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ, ಅಪ್ಪೋದಿಗಿಪ್ಪೋದೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಬೈತೆ. ನನ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ? ನೀನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. சொல்லலாம் போதே உன் நாமம் எல்லாம் சொன்னீங்க, என்னை நீ காக்க வேண்டும் அரங்கத்தரவணை பள்ளிಯಾನೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಮರಿಬೇಡ. ರಾಮೋದಿರ್ ನಾಭಿ ಭಾಷತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಶರಣಾದವರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ. ತತಃ ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ, ಪೈ ವರಾಹನಾಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೋಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ವಿಡಲ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಜಡ ಭರತನಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿ ಭರತನಂತೆ ಜಿಂಕಿ ಆಗೋದು, ಹಸುವಿನಂತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗುವುದು. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೇ. ವೀಡ ಹೃದಯ ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಂತಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವ ಅದುವೇನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರು. 5 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲ್ಸಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮುಂಬಸ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசிரோ பங்க பஞ்சாங்க பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யஸ்சிரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.